ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੋਨੀਆ ਤੱਕ ਤੇ ਬਲੋਨੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਨੋ ਬਲਜ਼ਾਨੋ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਸਦਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਸਦਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਨ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਵਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਤੂਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮਸਲਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਬਾਕੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕਾਇदो ज़ब्त ਤੇ बाकी सारी गल करें। गुज़िश्ता 3 सालों में इटली में पाकिस्तानी तारकीन वतन की तादाद में मसलसल इजाफा हो रहा है और आज इटालियन एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी कानून और गैर कानूनी तौर पर इटली में मुकीम है। इनसे ज्यादा कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान की है। इटली में जब पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले आने वालों ने इन्हें जो पहले यहाँ पर मौजूद थे उनकी मदद की। इसी तरह शख्सियात की मदद का सिलसिला चलता रहा। जो जो पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा हुआ मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी तंजीमों का क्याम अमल में आया। जहां भी पाकिस्तानी थोड़े से ज्यादा हुआ वहां पर मसाजिद में काम किया गया, मसाजिद का क्याम अमल में लाया गया। अल्लाह ताला के करम से इटली में रहने वाले पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने हर शोबे में काम किया और बहुत अच्छा काम किया। अपनी हद तक जिन लोगों के पास वसाइल थे उन्होंने अपनी माली मदद से पाकिस्तानियों की भाइयों की खूब मदद की। इसलिए आज यूरोप में पूरे यूरोप भर में सबसे ज्यादा जो एक खास मकाम पाकिस्तान की वजीर खारजा में देखा जाता है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का है। वजह की बनी है इस फेडरेशन बनाना। कहा जाता है कि जरूरत इजाद की माँ है। कौमों माशरों पर जब भी कोई मुसीबत परेशानी आती है इस परेशानी में भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए भलाई रखी है। मुसीबत परेशानी अपनी जगह लेकिन ऐसे इज्तिमाई हालात में ही कौमें और माशरे बनते हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और कम्युनिटी को होने वाली दूसरी परेशानियों से इटली की पाकिस्तानी कम्युनिटी गुजरी। इस दौरान इटली में खासकर सियासी पगार कैंपों में पाकिस्तानी खुदकुशियों की तादाद में इजाफा पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी में पैदा होने वाली हालात लोगों की परेशानी का जो सबब बना। उसके बाद समय बाज के कत्ल के बाद इटालियन मीडिया का पाकिस्तानी कम्युनिटी पर हरासाई और खवातीन के मुतल्लक दूसरे वाकयात सबसे बढ़कर इटली में इमिग्रेशन खुलने से ये बात महसूस की गई कि इटली में बड़ी तादाद में बाद पाकिस्तानियों के पास एक मुतद्दा प्लेटफार्म नहीं है। अगरचे हम इन तमाम परेशानियों से गुजरेंगे लेकिन कोरोना वायरस के दौरान हमारे प्यारों की लाशों का कहीं कहीं दिन सरधानों में रहना पाकिस्तानी फैमिली को पेश आने वाली मुश्किलात के साथ इटालियन एम्बेसी की मुश्किलात में जब भी पाकिस्तान के दारों के साथ रब्ता किया गया इटालियन दारों के साथ रब्ता किया गया इटालियन दारों के साथ रब्ता किया गया वहां एक ही सवाल हुआ कि आपकी मुश्तरका तंजीम कौन सी है। जो भी शख्स पाकिस्तान गया या यहाँ दारों से रब्ता हुआ वो दारे इटालियन हो या हमारी एम्बेसी कौंसलेट वहां सवाल यही किया गया कि अपनी कम्युनिटी के मुश्तरका प्लेटफार्म से तहरीरी दरखास्त दे। आज हमारे सैकड़ों पाकिस्तानी भाई इमिग्रेशन में जलील और हवार हो रहे हैं। इटली में चंद ममालिक की तंजीमें जिनमें चीन और बांग्लादेश शामिल है मुश्तरका प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं। इस जरूरत को देखते हुए हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी की तमाम तंजीमों को एक प्लेटफार्म पर जमा करके एक रजिस्टर्ड फेडरेशन बनाने का फैसला किया है और इस फेडरेशन का नाम हमने पाक यूनाइटेड फेडरेशन रखा है। यदि तब्दीली हो सकती है थोड़े बंदियां सारे दोस्तों की सलाह तो बाद हम सब ने मिलकर अपने अपने तौर पर अपनी जगह पर काम किया। जाती ना इज्जत बेइज्जती फोटो स्टेज में अपना काफी नुकसान कर बैठे हैं। हम आने वाली नस्ल को जवाब दे हैं कि अब हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए और आने वालों के लिए कुछ करना है। यह तो वजह जरूरत है। बाकी जी मियाँ साहब तुम दसते ने हूँ असल मकसद है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਸਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਮਸਾਜਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਤਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹ ਵੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮਰੇਜ਼ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਿਆਵੋ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ VOTING ਕਰ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਸ਼ਮਰੇਜ਼ ਗੋਂਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਧੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਾਇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮੀਨ। ਮਗਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2002 ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 2.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ